సీతారాముల కళ్యాణానికి భద్రాద్రి సిద్ధమైంది. అభిజిత్ లగ్నంలో సీతారాముల కళ్యాణం జరగనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భారీ భక్తులు తరలి రానున్నారు. దాదాపు 1,00,000 మంది భక్తులు రాముల వారి కళ్యాణంలో పాల్గొంటారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రధాన రహదారి నుంచి ఆలయం వరకు కూడా చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि पादौ हस्तौ च प्रक्षालयामि समर्पयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुः प्रचोदयात् सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्प दक्षिणां समर्पयामि ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि चक्रः प्रचोदयात् स्वामिनः मनः समाधीयताम् प्रसीदन्तु भवन्तः भवद्भ्रनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तु कल्याणमहोत्सव कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तु तिरुकल्याण महोत्सव कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तु ओम यत् पुण्यन्नक्षत्रं यथा वै सूर्य उदेति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तु कल्याण कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तु उद्वाह कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तु ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः ते यज्ञं पान्तररसः परस्तात् कर्मणर्थिं भवन्तो ब्रवन्तु कल्याण कर्मणर्थिं भवन्तो ब्रवन्तु उद्वाह कर्मणर्थिं भवन्तो ब्रवन्तु ओम रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्या अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः त्रीणि त्रीणि वै देवानामृथानि त्रीणि सवनानि रुद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति अर्ध्यदामृद्धिः समृद्धिः ओम येन देवाः पवित्रेण तेन सहस्रधारेण प्राजापत्यं पवित्रम् तेन ब्रह्मविदो वयम् इंद्रस्वनीति सहमा पुनातु यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा कलशस्थितावाहित श्री पुंडरीकाक्षाय नमः श्री सुदर्शनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वपदमासादया क्षमस्व ओम ततः पात्रांतरे किंचित किंचित तोयन्निया अधशान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ईशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनरशमनस्तु आग्नेयां यत् पापं तत् प्रतिहतमस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु सर्वशोभनमस्तु तज्जलं कलशोदकेन संयोज्य ओम चरणं पवित्रं विदतं पुराणं येन भूतस्तरजस्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूता ततः प्राच्यानिशि वासुदेवो मार्तयदा वासुदेवाय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धो मार्जयन्ताय नमः ऊर्ध्वायान्निसे गदाधरो महापुरुषो मार्जयन्ताय नमः इत्येतेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः कर्मणः पुण्याः वासनमन्त्रप्रदक्षिणां यजमानस्य मनसोत्साह प्रमितहिरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददेन मम ततः वास्तोष्पद इति मन्त्रेण सर्वत्र मार्जनं चरेत् वास्तोष्पदे प्रतिजानीह्यस्मात् स्वावेशो अनमीवो भवानः प्रतिदन्नो दिशस्वशन्न एधिर्दिपदेश चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिग्मया सुखं सदाते सक्षीमहिरण्मया गातुमत्या आवहक्षेम उतयोगे वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः नः वास्तो ओष्पदे प्रतरणो नये धिगोभिरश्वेभिरिन्दो अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान् प्रतिनोदिशस्व वास्तो ओष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेव एधिनः शुभम्
స్థానాని దేశాని సహస్రబాహు వరేణ్యనామా విరజాంసి నామా तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय తత్రాభిమానం పరిరక్షయంత क्षयन्तम् పుణ్యాహవచన కార్యక్రమం అయింది. ఈ పుణ్యాహవచనంలో అలాగే ఈరోజు మంచి రోజు అని చెప్తూనే పుణ్యాహం కర్మణోస్తు అంటారు. పుణ్యాహం కర్మణోస్తు అని అంటే ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి ఈ తిరుకల్యాణ మహోత్సవము అనేటువంటి ఆ కర్మ ఉన్నదే దానికి ఈరోజు మంచి రోజు అని అంటారు. అలాగే స్వస్తి భవంతో బ్రువంతు జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మంగళం జరగాలి అంటూ మంగళాశాసనం చేస్తారు. వృద్ధిం భవంతో బ్రువంతు అంటూ ఈ కార్యక్రమం గొప్ప వృద్ధిగా ఉండి అందరికీ సుఖ సంపదలను కలుగజేయాలి అని ప్రార్థిస్తారు. ఇలా ప్రార్థించిన తర్వాత ఆ కలశంలో ఉండేటువంటి తీర్థాలను వేదమంత్రములతోటి అభిమంత్రణం చేస్తారు. వాటిని ఆ తీర్థములను పవిత్రం చేసేటువంటి ఒక మంత్రములుగా వేదములు చెప్పాయి. అటువంటి ఆ మంత్రములతో పవిత్రమైనటువంటి ఆ తీర్థాన్ని ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మనపైన, మనం తీసుకొచ్చినటువంటి ద్రవ్యములపైన, మనం కూర్చున్నటువంటి స్వామివారి కళ్యాణం జరిగేటువంటి చోట దాన్ని ప్రోక్షిస్తారు. అలా ప్రోక్షించడం వలన స్థలశుద్ధి, ద్రవ్యశుద్ధి, ఆత్మనశుద్ధి అని ముందుగా మనం అందరం కూడా శుద్ధి కావాలి. అదేవిధంగా మనం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమంతా శుద్ధి కావాలి. దాంతోపాటుగా మనం తీసుకొచ్చినటువంటి ద్రవ్యములు శుద్ధి అయి భగవంతునికి కైంకర్య యోగ్యం కావాలి అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఈ విధంగా ఈ పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహించడం జరిగింది. విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం కాగానే ఇప్పుడు ఈనాడు జరిగేటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవం సీతారాములకు కనుక ఆ సీతారాములిద్దరినీ వివాహాగారాన్ని ప్రవేశింపజేయడం అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ శ్రియోద్వాహము అని అంటారు. దీన్ని శ్రియోద్వాహము అని అంటే సీతా కళ్యాణం. ఇక్కడ శ్రీ అంటే సాక్షాత్తు సీతా మహాలక్ష్మి అనమాట. అంటే మహాలక్ష్మియే అయోనిజగా ఈ భూమి యందు అవతరించింది కనుక ఆమెడకు శ్రీ అని పేరు. కనుక అలాంటి ఆ శ్రియోద్వాహ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ అర్చక స్వాములు నిర్వర్తిస్తారు. ఆ శ్రియోద్వాహంలో ఏం చేస్తారంటే ఇప్పటి వరకు స్వామివారి పక్కనే ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని ఇలాగా మనందరికీ ఇలా చూపిస్తూ అర్చక స్వాములు మీరంతా దర్శించండి అమ్మవారిని అని మనందరం దర్శించుకునే విధంగా 4 వైపులా ఇక్కడ భక్తులంతా కూర్చొని ఉన్నారు. అన్ని వైపులా కూడా అమ్మవారిని అలా చూపిస్తూ అర్చక స్వాములు మీరంతా అమ్మవారిని దర్శించుకోండి, మీకు సకల శుభములు జరుగుతాయంటూ అర్చక స్వాములు ఆ శ్రియోద్వాహ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. చక్కగా మనమంతా కూడా సేవిద్దాం. ఓం యుజానః ప్రథమం మనస్తత్వాయ సవితా ధియః అగ్నిం జ్యోతిర్నిచాయ పృథివ్యా అధ్యాభరత్. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఇదం పాద్యం సమర్పయామి, ఇదమాచమనీయం సమర్పయామి. పునః సంకల్ప్య ప్రాణాయామం కృత్వా ఓం 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 బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత రామచంద్ర స్వామినః తిరుకల్యాణ మహోత్సవాఖ్యే కర్మణి లోక కళ్యాణార్థం ధర్మ ప్రజా సంపద్యర్థం శ్రీ సీతా మహాలక్ష్మీ ముద్వాహయిష్యే. ఓం అనుభవం పరిహవం